فبصوا من الأجداث إلى ربي ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عليك يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وليعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منهم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها لما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخنا على مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمرون نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له هو إلا ذكر وقرآن مبين ينظرون لنا يحق القول الكافرين أولا يرون خلقنا مما عملت أيدينا أنعام فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنا ركوب ومنا يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون اتخذ من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرا ولهم محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون ما يعلنون أولم ينس أنا خلقنا من نطفة وإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من الله وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ والأرض بكل خلق عليم الذي جعل لكم من السماء خضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتغفرنا بها جميع الخطيئات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتشفي الأسقام
الأسقام وتعافي الآلام، وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا الصم الناقع والداء القامع والوباء القاطع، إنك مجيب سامع، وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. റഹ്മാനും റഹീമുമായ രാജാതിരാജനായ സയ്യിദായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഈ സമയം വരെ നിന്റെ മുത്തുനബിയുടെ മൗലൂദ് ഓതിയല്ലോ, ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വിദത്തൈൻ, യാസീൻ ഓതിയല്ലോ. തെറ്റുകളും കുറവുകളും പരിഹരിച്ച് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. കാമിലായ സവാബിനെ മുത്തുനബിയുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റൂഹിലേക്ക് ഈ സമയം തന്നെ ചേർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തോടുള്ള സ്നേഹം ഞങ്ങളുടെ ഖൽബിലൊക്കെ നീ വർദ്ധിപ്പിച്ച് തരണേ തമ്പുരാനെ. ആ സ്നേഹം വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമായി സദസ്സിനെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു അവിടുത്തെ തൃക്കരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം താപികളായ ഞങ്ങൾക്കും നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ സുന്നത്തിലായി ജീവിച്ച് മില്ലത്തിലായി മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, സർവ്വ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, ശുഹദാക്കൾ, സർവ്വ ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാരിലേക്കും ഞങ്ങൾ ഓതിയതിന്റെയും ചൊല്ലിയതിന്റെയും സ്ഥിര സവാബിനെ ചേർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ഉഖ്റവിയ ദറജനെ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ഹിഫ്ളും ഹിമായത്തും തർബിയത്തും മദദും തിരുനോട്ടവും ഞങ്ങളിലും കുടുംബത്തിലും ഈ വീട്ടിലും വീട്ടുകാരിലും സദാ സമയം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഓതിയതിന്റെയും ചൊല്ലിയതിന്റെയും അഖ്ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ മാസത്തിന്റെ അഖ്ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുത്തുമുഅ്മിനീങ്ങളുടെ അഖ്ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സകലമാന ദോഷങ്ങളും നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. സകലമാന ദോഷങ്ങളും പൊറുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രാപ്പകലുകളില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ, പഠിച്ചോനെ, ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായി നിൽക്കുന്ന ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ, ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. സഹോദര സഹോദരിമാരും കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ, ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ, ഭക്ഷണം തന്നവർ, തരുന്നവർ, പടച്ചറബെല്ലാം നിലക്കും സഹായിക്കുന്നവർ, എല്ലാവരുടെയും ദോഷങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണേ റബ്ബേ. ദോഷം പൊറുക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മരണം വിധിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് നീ മരണം വിധിക്കല്ല തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ രോഗികളുണ്ടല്ലോ, പടച്ചോനെ ശിഫ നൽകണേ റബ്ബേ. നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ. ഇവിടുത്തെ പിതാവും മാതാവും രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണല്ലോ, പടച്ചോനെ പരിപൂർണമായ ശിഫയും സലാമത്തും നൽകണേ റബ്ബേ. ആഫിയത്തിന് മരണം വരെ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തിന് മരണം വരെ കൂടെ പിറപ്പാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. മാരകമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാത്തു രക്ഷിക്കണേ റബ്ബേ. എല്ലാവിധ ആഫത്ത്, ബല, മുസീബത്ത്, ഇടങ്ങേറുകളെ തൊട്ടും കാത്തു രക്ഷിക്കണേ റബ്ബേ. പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂർ, സിഹിർ, അസൂയ സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും കാവൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ. ഈ വീടിനും വീട്ടുകാർക്കും കാവൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, വീട്ടുകാരന്റെ ജോലിയിലൊക്കെ വലിയ ഹൈറും ബർക്കത്തും ഏറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഭാര്യ മക്കൾ വലിയ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സഹോദര സഹോദരിമാരിൽ വലിയ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സിനെ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരും ആറടി മണ്ണിലാണല്ലോ, പടച്ചോനെ അവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകണേ റബ്ബേ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വീട്ടുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൺമറഞ്ഞു പോയവർ, പടച്ചോനെ എല്ലാവരുടെയും ബർസഖി ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഖബറിലേക്ക് സ്വർഗീയ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവസാനം പുന്നാർ നബിയുടെ അരികിലായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടുകുടുംബ സമേതം ഗുരുനാഥന്മാരോടുകൂടെ ശിഷ്യഗണ
ഞങ്ങളോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഈ വീട്ടുകാരനിക്ക് എന്തൊക്കെ ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ ഹൈറ് പോലെ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, മുത്തുനബിയുടെ മൗലൂദ് ഓതിയിട്ടാണല്ലോ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഉയർത്തി കരങ്ങളെ ഹായിബായി തട്ടിക്കളയല്ല റബ്ബേ. അവസാനം മരിക്കുമ്പോ കാമിലായ ഈമാൻ നീ പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ സഫലീകരിച്ച് വലിയ റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും നീ പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله.